اور میں آخری دو باتیں ڈائلاگ، انہوں نے جو پرویز الہی کے گھر پہ رات حملہ کیا علی مین سے جو کر رہے ہیں ہمارا، میں کل عدالت میں گیا اسلام آباد، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے لوگ، ان کو پکڑ کے جیلوں میں اٹھا کے لے گئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے پولیس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ ایک طرف ڈائلاگ چل رہا ہے، ایک طرف علی امین جیسے اس کو کبھی چکر مارے ہیں پاکستان کا، دوسری طرف پرویز الہی کی رات کو وہ حملہ کر رہے ہیں، اوپر سے ہمارے لوگ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کیا سیریس ہے ڈائلاگ پہ یا یہ اوپر سے کر رہے ہیں؟ ہم صرف ڈائلاگ کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے۔ ہم ڈائلاگ جینوئن کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی طرح حل نکال چکے اس مسئلے کا تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن سے کہا کہ الیکشن کے اوپر ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، جب بھی آپ چاہیں گے الیکشن کے لیے کیسا ہونا ہے ہم تیار ہیں ڈائلاگ کے لیے۔ ہم نے جب انہوں نے دعوت دی ہم وہاں پہنچ گئے۔ اب میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں کہ ڈائلاگ ہے کدھر۔ منگل کو ہماری ٹیم جائے گی، ہمارے لیے بڑا سمپل ہے، اگر آپ نے 14 مئی سے آگے، اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں، ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، اور وہ ایک نیشنل الیکشن ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور وہ اس لیے ہم تیار ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک پاکستان کی بہتری اس وقت یہ ہے کہ جتنی جلدی یہاں الیکشن ہوگا اتنی جلدی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اتنی جلدی ہماری معیشت بہتر ہوگی، اور اتنی بہتر ہم اپنے لوگوں کے حالات بہتر کر سکیں گے جلدی۔ یہ ہمارا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہو جائیں۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، اس پہ مجھے بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ بدنیتی کیا ہے؟ یہ بجٹ آپ کیسے، اگر آپ نے بجٹ پاس کرنا ہے تو الیکشن جیتیں، 5 سال کے لیے آپ کو مینڈیٹ ملے، پھر بجٹ بنائیں، پھر آپ لوگوں کے پاس جائیں کہ جی میرے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے، میں آپ بجٹ بنانے کے تیار ہوں۔ لیکن آپ کی تو گورنمنٹ، آپ بجٹ بنا کے گورنمنٹ ہٹا دیں گے، کبھی اس میں کوئی عقل نظر آ رہی ہے کسی کو؟ یعنی آپ کی پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے بجٹ بنانے کا، کیونکہ آپ کا بجٹ کوئی اور اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس لیے جس نے بھی بجٹ بنانا ہے اس کو پہلے الیکشن لڑنا چاہیے، الیکشن جیت کے آنا چاہیے، اور وہی اصل بجٹ ہوگا، کیونکہ وہ بجٹ پھر سوچ سمجھ کے بتائے گا کہ اسے 5 سال عوام کا سامنا کرنا پڑنا ہے، وہ بجٹ بنائے گا۔ تو یہ ہمارے سے بدنیتی نہ کریں، بجٹ کے بعد ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، کیونکہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ 14 سے پہلے اگر آپ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی جوائنٹ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کہہ بیٹھا ہے کہ پنجاب کا الیکشن 14 ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم سیدھی طرح سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں دوسرے پختونخوا کے الیکشن کے لیے، تو ہم پھر اپنے 2 صوبوں میں الیکشن کروا لیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونا چاہیے، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ آئین بھی کہتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی 14 سے پہلے، ہم دونوں اپنے صوبوں کے اندر الیکشن کروائیں گے۔ پنجاب میں تو ڈیٹ دے چکا ہے سپریم کورٹ۔ آخر میں میں اپنی ساری آج قوم کو، جو آخر میں سب پی ٹی آئی تحریک انصاف ایک طرف، سب قوم کو میں آج پیغام دے رہا ہوں۔ پیر کو پہلی مئی ہے، 1 مئی، جس کو لیبر ڈے کہتے ہیں، اسلام آباد میں، پشاور میں اور لاہور میں ہم اپنے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں۔ میں ریلی، لاہور کی جو ریلی ہے وہ میں لیڈ کروں گا۔ مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، مزدور بھی ہم۔ لاہور کی جو ریلی ہے وہ لبرٹی سے میں شروع کروں گا، اور وہ ہم پیدل کی ہماری ریلی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ ہم ناصر باغ تک جائیں گے، اور 1 بجے پیر کو 1 بجے میں وہ لیڈ کروں گا۔ اسی طرح 1 بجے
शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की रैली लीड करेंगे और परवेज खटक पेशावर की रैली लीड करेंगे। इस रैली का दूसरा मकसद क्या है? आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ। आइन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की जमहूरियत के मुस्तक़बिल के लिए ये दूसरा हमारा पॉइंट होगा रैली का कि हमने अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े होना है। और सारी कौम को, मैं वकीलों को, खास तौर पे पाकिस्तान के वकला को मैं दावत दे रहा हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर रैली में शिरकत करनी है। और उसके बाद मैं अब सारा तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में जो महंगाई में पिस चुका है, मजदूरों से लेके जो तनख्वाहदार है, जो आज एक साल के अंदर जो हुकूमत ने जिस तरह की महंगाई किया है, जो रुपया 35% अपनी खरीदार की कुव्वत खो बैठा है, मैं उन सब लोगों को दावत दे रहा हूं अपनी रैली के लिए कि ये हमारा पुरअमन रैली के अंदर हमारे साथ निकले, ताकि जो यहां इक़्तिदार में बैठे हुए उनको पता चले कि आपका तो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, आपके तो पैसे डॉलर्स में पड़े हुए हैं, आपको तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा जब पाकिस्तान की तबाही मच रही है, और आपने तो फिर बाहर भाग जाना है। और मैं फिर से कह रहा हूं अगर नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसको भी ECL पे डाले, मुझे भी डाले, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं बनती, ताकि कोई भागे ना फिर से। हम भगौड़े बहुत देख चुके हैं, हमें भगौड़े नहीं चाहिए इस मुल्क में, हमें चाहिए जिनका जीना मरना इस मुल्क में हो, ताकि इलेक्शन के बाद यही रहें। मुश्किल वक्त में सारे बाहर भाग जाते हैं। तो जो भी तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो हमारे सरकारी नौकर हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स में काम करने, जिनकी तनख्वाहें होती हैं, जिन्होंने देखा है कि अब, और घर में जो ख्वातीन बैठी हुई है, उनको पता है कि तनख्वाह में कितनी, अब घर में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह की महंगाई आई है। तो मैं चाहता हूं सब मेरे साथ शिरकत करें, पेशावर में भी निकलें, इस्लामाबाद में निकलें, और मैं जब शुरू करूंगा लाहौर से लिबर्टी मार्केट, तो सब आपने मेरे साथ निकलना है, और इंशाअल्लाह हम नासिर बाग पैदल एक पूरी रैली लेके जाएंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो हालात है हमारे मुल्क के, मैं ये हर उसको जो कि इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये लोग जो आके पुरअमन एहतजाज करके हमारे साथ आते हैं, जलसों में घर चले जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा देर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये आराम से हलकों में आके एहतजाज करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यह जुल्म हुआ है इस मुल्क में एक साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पे निकला है तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा, ये मेरा तज्जिया एक वो आदमी जिसने 0 से 27 साल शुरू किया था और पार्टी बनाई है। जो लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है, वो इस वक्त सिर्फ जलसों में आते हैं, हमारी रैलीज में आते चले जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का उनकी उम्मीद चली गई, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान आ जाएगा, उसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम जो आज तक चुप करके, मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता मुल्क के माशी हालात बुरे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी तरह माइशत ना इफेक्ट हो, आगे बुरे हालात हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। शुक्रिया।